9th Standard English Second Midterm Test 2023 Question Paper Models பார்க்கலாம். First one, choose the appropriate synonym for the underlined words. Usually left the dogs with something under my apron. இதில் dogs அப்படின்றதுக்கு meaning port. போர்ட்னா துறைமுகம். The great parlor was decorated with large paintings. பார்லர் அப்படின்றது வந்து ரிசப்ஷன் சொல்லலாம், இல்லை ரூம், ரெண்டுமே சரியான ஆன்சர் தான். She was so happy she turned 3 somersault on the lawn. இந்த somersault அப்படின்றதுக்கு ஃப்ளீப், அதாவது குட்டி கரணம் போடுறாங்க இல்லையா, அதுதான். Choose the appropriate antonym for the underlined words. இது வந்து ஆன்டானியம், எதிர்சொல் கண்டுபிடிக்கணும். They have argued fast and furiously against all the arguments advanced. இதில் furiously அப்படின்றதுக்கு ஆப்போசிட் calmly. Pongo was locked by the police officer. Locked அப்படின்றதுக்கு ஆப்போசிட் opened. Maggie is old now and she quite often forgets things. Oftenனா அடிக்கடி, ஆப்போசிட் rarely, எப்போதாவது. Choose the correct phrase to complete a sentence. Many people in Britain are dash gardening. Fond of. The dress is so beautiful to dash. Look for. Fourth one, complete the sentence with one of the modal verbs given below. இதில் modal verbs கொடுத்துருக்குது might, need out, could. When I was young, I could run fast. இந்த modal verb ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு I could run fast. I couldன்றது தான் கரெக்ட். Next one, I dash buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge. ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய டொமேட்டோஸ் இருக்குது, அதனால் இப்போ டொமேட்டோஸ் வாங்க தேவையில்லை. ஸோ இதுக்கு வந்து மாடல் வேர்ப்ஸ் வந்து நீடட், நீட் நாட், நீட் அவுட்னு கொடுத்துருக்காங்க, நீடன்ட் அதுதான் கரெக்ட். 11th one, I dash go on holiday to Australia next year. I மைட்ன்ற மாடல் தான் கரெக்ட் மாடல் வேர்ப். I might go on holiday to Australia next year. இல்லை 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது கிளாஸ் ஒர்க்கில் நம்ம எழுதி போட்டிருக்கோம், அதை நம்ம படிச்சுக்கலாம். 1 வேர்ட் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இதில் வந்து பிக் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 6th ஒன்ல, அது நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் பார்த்து படிச்சுக்கலாம். 7th one, read the following stanzas and answer the questions given below. இதில் sweet creature said the spider. You are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings. How brilliant are your eyes. இப்போ இதில் கொஷின், list the words used by the spider to describe the fly. ஃப்ளையை பற்றி என்ன விவரித்து சொல்லியிருக்குது அந்த ஸ்பைடர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் அதுக்கு? Sweet creature அப்படின்னு சொல்லுது. Sweet creature said the spider, you are a witty and you are wise அப்படின்னு சொல்லுது. அப்புறம் how handsome are your gauzy wings. How brilliant are your eyes. கண்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு விவரித்து சொல்லுது. இதுதான் வந்து அதுக்கான ஆன்சர். பி பாருங்க, why does the spider say that the fly is witty. ஏன் அப்படி சொல்லுதுன்னா, the spider is flattering. The spider is flattering. அடுத்தது 9th one, and now dear little children who may this story read. To idle silly flattering words I pray you never give heed. இப்போ இதுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Who does I refer to? இதில் I refer toன்றது போய்ட்டை குறிக்குது.
வாட் இஸ் த அட்வைஸ் கிவன் டு த ரீடர்ஸ்? அவர் என்ன அட்வைஸ் சொல்கிறாரு? த poet advises us not to fall prey to flattery and sweet words. இந்த புகழ்ச்சி வார்த்தைகளையும் ஏமாற்ற வார்த்தைகளையும் நம்பி ஏமாறக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. 20th, then he came out to his door again and merrily did sing. Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. இப்போ இதுக்கு ஐடென்டிஃபை த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்டிருக்காங்க. ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரிப்பிட்டேஷன், REPITION, ரிப்பிட்டேஷன்றது திரும்ப திரும்ப வருவது. Pick out the rhyming words from the above lines. Rhyming words sing, wing, hit, lead. Pick out the alliterated words in the second line. Second line alliterated words பாருங்க. hither, hither, அதில் HH ஒன்றா இருக்குது, அது சொல்லலாம். இந்த இடத்துல வித் விங் அப்படின்றதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். அடுத்தது ஐடென்டிஃபை த ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ். ரைமிங் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா AABB. இப்போ சிங் விங் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஹிட் லீட் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ AABB. அடுத்தது 8th one, read the following question. A stranger wants to visit the bank. Write the steps to guide him to reach his destination. இப்போ வந்து அவர் எங்கே நிற்கிறாரு? இந்த இடத்துல நிற்கிறாரு, அவருடைய டெஸ்டினேஷனில் நிற்கிறாரு. அவர் எங்கே போகணும்? பேங்க்குக்கு போகணும். எப்படி நீங்கள் அவரை கைட் பண்ணுவீங்க? கோ ஸ்ட்ரைட், டேர்ன் ரைட், வாக் அலாங் த KN மெயின் ரோடு, அப்புறம் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் யூ வில் ரீச் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். இல்லை ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் பேங்க் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கலாம். இதில் 9th கொஸ்டினில் வந்து லைன்ஸ் வந்து மாறி மாறி, அந்த சீக்வன்ஸ் மாறி மாறி இருக்கிற லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்னா, டாம் வாஸ் டல் அண்ட் டிப்ரெஸ்ட். செகண்ட் ஒன், ஸோ அண்ட் போலி ட்ரைடு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெமிடிஸ் ஆன் ஹிம். பலவிதமான ரெமிடிஸ்க்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க, ரெமிடிஸ் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் ஒன், சின்ஸ் ஆல் ஹர் மெத்தட்ஸ் ஃபெயில்டு ஃபைனலி ஷீ கேவ் ஹிம் எ பெயின் கில்லர். எல்லா முயற்சியும் தோல்வி அடைஞ்சிடுது, கடைசியாக அவருக்கு அந்த வலி நிவாரண மாத்திரை தராங்க. ஃபோர்த் ஒன், பட் டாம் கேவ் தட் பெயின் கில்லர் டு த கேட் பீட்டர். ஆனால் டாம் என்ன பண்ணுறான், அதை சாப்பிடாம பீட்டர், கேட் பீட்டருக்கு கொடுத்துட்றான். The painkiller triggered adverse reaction on Peter. பீட்டருக்கு வந்து அது வித்தியாசமான ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுத்துடுது. இது வந்து 23rd கொஸ்டின் வந்து டெவலப் த ஃபாலோயிங் ஹின்ஸ் ஆஸ் ஏ பேராகிராஃப். டாம் லெசன்லேருந்து தான் வந்திருக்கு, அது நீங்கள் பேராகிராஃபாக எழுதிக்கலாம். அடுத்தது ஃபங்க்சுவேட் த ஃபாலோயிங். இப்போ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஷேல் ஐ லாஃப் ஆர் கிரை, ஆதித்யா ஹேஸ் கிவன் மீ மணி. இதில் பாருங்கள், ஓப்பன் கொட்டேஷன், எஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர், ஷேல் ஐ வந்து கேப்ஸு, ஷேல் ஐ லாஃப் ஆர் கிரை, க்ளோஸ் கொட்டேஷன், கொஸ்டின் மார்க், ஃபுல் ஸ்டாப். ஆதித்யா ஹேஸ் கிவன் மீ மணி, ஆதித்யா கேப்ஸ் லெட்டர் எழுதணும், ஃபுல் ஸ்டாப், லாஸ்டில் ஃபுல் ஸ்டாப். அடுத்தது rearrange the words in the correct order to make meaningful sentence. இதுக்கானது இதில் இருக்கு பாருங்க. இதில் பாருங்கள், அலர்ஜிக் டாக்ஸ் ராம் தோ. இது எப்படி சென்டென்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணியதுன்னா, தோ ராணி இஸ் அலர்ஜிக் டு டாக்ஸ், ஷீ ஹேஸ் 6 ஆஃப் தம், ஷீ ஹேஸ் 6 ஆஃப் தம். இது பிக்கு வந்து தே ஃபாலோடு மை சஜஷன், தே ஃபாலோடு மை சஜஷன். உங்களுக்கு செகண்ட் மிட்டம்கான கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் நீங்கள்
அந்த 2 மார்க் கொஸ்டின், 5 மார்க் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை பார்த்து படிச்சிங்க. இந்த சேம் மாடலில் தான் உங்களுக்கு செகண்ட் மிட் டெர்ம் டெஸ்ட் வரும். ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துங்க. தேங்க்யூ.